Hello guys, welcome to Call Kantipur. Yes, 5 bajisakeko cha, and so be ready for that wonderful 1 hour of entertainment and also information as well. So yeah guys, we're here. As soon as it's 5, we come here every day to entertain you guys. It's me Shrijal and Neelam at your service. As we have Ramail Prasanga liera aeko chhau. Especially I think we've got like 14 things that we want to talk about. But these are the things that went viral. So viral gएको धेरै कुरा viral गयो. A lot of things happened past week. र अलिकति week भन्दा अगाडिको पनि छन् धेरै कुरा viral भइरहेछ. तर it was our top selective ones that we selected, we pickpointed it, and then now we want to talk about this. So हामीले छानेका छौं केही विषयहरु जुनमा चाहिँ हामी कुरा गर्न इच्छुक छौं र सायद तपाईलाई पनि त्यो कुराले चाहिँ के जानकारी पनि दिन्छौ भने यहाँलाई पनि एन्टरटेन हुनुहुन्छ होला त्यो कुरा सुनेर चाहिँ. So we'll come that in later, but अलिक लागि सुरुमा like every other day we're going to start with on today's date. So first one we're going to talk about the amazing book, The Adventure of Sherlock Holmes, that was released on today's date. र यो चाहिँ रिलिज भएको थियो 1892 मा Sir Arthur Conan Doyle ले चाहिँ यो book लेखेका थिए. So most of the books are written by him. So this was one of the series that came out, The Adventure of Sherlock Holmes, and yeah, it is an amazing book. I think a lot of mysteries. I don't think if I've read this one, but I've read the other one, Sherlock Holmes ko चाहिँ, but I don't know if it's the same one or not. I read it when I was a kid, when I was studying books and all. अहिले त पढ्दैन नि त, सो त्यो टाइममा पढ्दाखेरिको चाहिँ बच्चा बेलाको यादहरु हैन त. So you have watched the movie as well, हैन त? Yeah, I don't find movie interesting. I find the series interesting. Series is nice, which has been produced by BBC One. I think not only me, a lot of people are waiting किनभने Benedict Cumberbatch को चाहिँ time नभएको कारणले गर्दाखेरि the series is not yet to be released. It was stated that it might be released on 2019. तर हेरौं 2019 मा पनि रिलिज हुन पाउँछ कि पाउँदैन भनेर, because Benedict is so busy doing a lot of other stuff. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद 21 मा आउँछ होला है. तर this is two different things we are talking about. अहिले चाहिँ बुकको कुराकानी गरेर आउँ भने चाहिँ सिरिज पनि धेरै जनाले हेर्नुहुन्छ होला. So now let's move towards some celeb gossip हैन त. So because कुनै पनि entertainment चाहिँ without celeb is खल्लो खल्लो हैन, त्यो मजा नै आउँदैन के. So अब usually celeb भनेपछि त्यो wonderful performance, be singer, actors or anyone हैन, तर at the same time उहाँहरुको surprising activities हरुले गर्दा they are always into the news. सबैजनाको हुन्छ gossip को टप यो मान्छेले के गर्यो त्यो गर्यो भनेर. So आजको डेटमा चाहिँ एकजना एकदमै famous celebrity, the rock singer Jim Morrison को कुरा गरिरहेको छौं हामी, the lead singer of the famous rock band The Doors. So आजको डेट 31st October 1970 मा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 6 months को जेल अनि $500 को फाइन लागेको थियो. त्यो चाहिँ किन लागेको थियो भन्दा for his indecent exposure and foul language. So अब Jim Morrison को कुरा गर्नु पर्दा for his wonderful music and singing, he's always so famous. आफ्नो टाइममा चाहिँ still उहाँको म्युजिक अहिले पनि सुनिरा हुन्छ हैन. But at the same time उहाँ जहिले पनि indecent activities हरुको लागि जहिले पनि न्यूजमा आइराख्ने अनि अब पुलिसले पनि समाति राख्ने, सो फाइनहरु पनि तिरिराख्नु पर्ने टाइम एन्ड अगेन सुनिदै आइराख्छ. He was a controversial artist भनौं हैन. So he was always on the headlines and everybody wanted to write something about him, something or the either. त्यही टाइममा फस्या मात्र हो. अब yes, they want to start something revolutionary यताउति. So main case बात profanity को बारेमा पनि. So why man, I think we were thinking like Americans was so great to time profanity को कुरा, but I think it was 1970. So त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि 1970 को एरा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो केसेसहरु लाउन चाहिँ सायद त्यो टाइममा उचित थियो होला. आजको दिनमा if you go to states and walk naked as well, no one will say anything because you barely see artists wearing anything. आजकल त झन् Americans artistsहरु हेर्ने हो भने nothing at all. It's just paint. Yeah, that's your freedom of expression भनेर भनिन्छ हैन. सो उहाँहरुलाई त्यो फ्रीडम हुन्छ हैन, कुन वेमा एक्सप्रेस गर्ने रहर छ त्यो वेमा गर्न पाइन्छ. तर गाइज नेपालमा चाहिँ पाउँदैन. सो त्यही भएर अब तपाई ए ल पाउँछ त्यसै हामी पनि गर्ने भनेर डोन्ट डु दैट. गरे थियो अस्ति नै यो जुन चाहिँ रेप केस थियो, त्यसपछि एकजना व्यक्तिले प्रोटेस्ट गरेका थिए. He walks naked. उहाँ चाहिँ सिंहदरबारको पछाडीको गेटतिर चाहिँ हिँड्नु भएको थियो प्रोटेस्टिङ दिस एन्ड दैट. सो what he did was सानो एउटा नोट थियो. नोटमा के लेखेको थियो, A4 साइज पेपर थियो, अगाडि A4 साइज पेपर थियो, पछाडि A4 साइज पेपर थियो, त्यति थियो. He was just walking. Soon after that पुलिस आए र पुलिसले आएर चाहिँ अरेस्ट गरेर लिएर गए. So that was one incident happened. र त्यसैगरी जुन चाहिँ अस्ति नै यस्तै कुराकानी गर्ने हुन्छ चाहिँ पेटिकोट लाएर एकजना व्यक्तिले चाहिँ एकजना महिलाले चाहिँ प्रोटेस्ट गर्नुभएको थियो. यो कुरामा पनि उहाँलाई समात्यो र पछि त्यही अनुसारको कुराहरू भयो. So yeah, that's there happens. It's a way of protesting, way of expressing भनौं हैन. So विभिन्न तरिकाले मान्छेले विभिन्न किसिमले चाहिँ प्रोटेस्ट गर्छन्, परफर्म गर्छन्, express गर्छन्. So that's there. So this is just one incident we're talking about. Now we're going to talk about the year 1984. We're talking about Indira Gandhi. हैन. सो इन्दिरा गान्धीको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ she was assassinated. आज चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको थियो आजको दिनमा. र असासिनेसनको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ उहाँकै सिख गार्डले चाहिँ असासिनेसनमा चाहिँ ठुलो हात भएको जानकारी चाहिँ पछि खुलेको थियो. And which was a very sad news to the Indians, हैन. सो एकदम ठुलो
घात परेको थियो त्यतिखेर र सोच्न नसक्ने कुरा भएको थियो असासिनेसन्सको कुरा ठुल्ठुलो राष्ट्रमा भइरहेको हुन्छ ठुल्ठुलो किन त सानसानो राष्ट्रमा पनि हुन्छ हाम्रो देशमा पनि भएकै हो हाम्रो देशमा पनि धेरै असासिनेसन्सको केसेसहरू छन् होइन सो सिन्स सी वाज द स्टार भनौँ सी वाज अ पोलिटिसियन सी वाज रनिङ द कन्ट्री सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि पनि धेरै डिसब्यालेन्स भएको थियो देशमा चाहिँ त्यतिखेर सो यो इन्सिडेन्ट पछि चाहिँ कस्तो भने मान्छेले ट्रस्ट भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा ठुलो क्वेसन मार्क चाहिँ आयो किनभने चाहिँ आफ्नै बडीगार्डले चाहिँ मार्यो भन्दा चाहिँ अब कसलाई चाहिँ अब मान्छे ट्रस्ट गर्ने मान्छेले अरूसँग ट्रस्ट लेभल नभएर त बडीगार्ड राख्छ एउटा सिक्योरिटी लेभल राख्छ कि उसले चाहिँ मलाई हार्म गर्न सक्छ भने बट बडीगार्डले नै कसैलाई मार्न सक्छ भनेपछि मान्छेले चाहिँ कसलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्ने भने त्यो इन्सिडेन्ट पछि एउटा ठुलो क्वेसन मार्क आएको थियो होइन एन्ड द बडीगार्ड्स हु एक्चुअली assassinated इन्दिरा गान्धी वर सतवन्त सिंह एन्ड बिन्ट सिंह होइन अब दुईजना उहाँहरूको बडीगार्ड हुनुहुन्थ्यो सिखहरू हुनुहुन्थ्यो होइन सो त्यतिखेर चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि के आएको थियो भने बिफोर उहाँको असासिनेसन एउटा पन्जाबमा चाहिँ जुन सिखहरूप्रति एउटा दमन गरिएको त्यसको रिजल्ट चाहिँ यो थियो भनेर चाहिँ भनेको थियो होइन बट गड नोज कति सत्य हो भनेर होइन बट या बिकज दिस टाइम इन इन्डिया देयर वर लट अफ थिङ्स गोइङ दे वर एन्डेड विथ द के अरे ईस्ट इन्डिया कम्पनी सिद्धिसकेपछि चाहिँ द कन्ट्री वाज डेभलपिङ द कन्ट्री वर गोइङ थ्रु सो मेनी फेजेस सो यस्तो टाइममा के हुन्छ भने बिफोर देयर वाज ओन्ली वान वार दे वर ओन्ली फाइटिङ विथ द ब्रिटन्स दे वर ओन्ली फाइटिङ विथ ब्रिटिस बट आफ्टर द्याट इन्टरनल प्रब्लम्स इन्टरनल वार्सहरू थियो जस्तै मुस्लिम इन्डियनको केसेस पनि लट अफ रिलिजियस वार स्पेसली एकदम ठुलो नारा त भएको थियो मुस्लिम र इन्डियन मुस्लिम र हिन्दूको त्यो जातीय विवादमा यति धेरै झगडा हुन्थ्यो र पोलिटिकल धेरै कुराहरू छ सो लेट्स नट टच द्याट दिस ह्यापन इन द पास्ट प्रसङ्गमा निस्केको मात्र हो बट this happened on today's day, which was a very bad, sad thing that happened. So, इसके बारे में कुराकानी गरिहाल्यौँ र अब अर्को कुरा बताइदिनु निलम. Yes, अब done with अब के भएको थियो. Now let's अब move forward with birthdays as we do always say. आजको दिनमा चाहिँ को जन्मिनु भएको थियो. So 31st October मा चाहिँ को जन्मिनु भएको थियो. The great explorer Christopher Columbus. तपाईहरुले नाम सुने नै रहनु भएको छ होला अब स्कुल लेभलदेखि चाहिँ हि इज द ग्रेट एक्सप्लोरर उहाँले चाहिँ धेरै धेरै अब ठाउँहरू चाहिँ साउथ अमेरिकन युरोपियन कन्ट्रिजहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ अब डिस्कभर गर्नुभएको थियो सो अन दिस डेट क्रिस्टोफर कोलम्बस वाज बोर्न द ग्रेट एक्सप्लोरर एन्ड द नेक्स्ट सेलिब्रिटी हु इज बोर्न अन दिस डेट इज विलो स्मिथ विलो स्मिथ या सी इज द वान उहाँको बारेमा कुरा गर्नुभयो सी इज द डटर अफ the fabulous actor Will Smith and Jada Pinkett Smith. अनि उहाँ चाहिँ अब Jaden Smith उहाँको दाइ हुनुहुन्छ. You all know the Karate Kid हैन त. So yeah, she was born and she's 18 today. आजदेखि she is now legal. अब अमेरिकामा she can do anything. हुन्छ नि अब ड्राइभिङ लाइसेन्सदेखि लिएर ट्याटू बनाउनुदेखि लिएर everything. ट्याटू बनाउँदै के रोकसोक थियो होला र 14-15 बाटै बनाएर हुन्छ हैन. But I think ट्याटूको लागि पनि they have to be legal. I guess so. But we still see their body, so yeah. Anyways, yeah, but looking at her, she looks very much like Jaden. Carbon copy ke exana keda exana kiti jone mein twins like twins just right exactly. Yeah, exactly. And even the style they follow are quite the same. The other person is Christopher Columbus, who founded America, I know. So actually he wanted to go to India but ended up in America. So America ma चाहिँ के भयो भने पछि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि the natives were called Red Indians. कारण चाहिँ त्यो पनि चाहिँ किनभने अमेरिका खोज्न जाँदा जाँदा चाहिँ अब त्यहाँनिर कोही नेटिभ्सहरू भेटिए र भेटिसकेपछि they were just called Indians because he wanted to discover India this and that. त्यो भएको कारणले गर्दा नि कता कता यो नाम चाहिँ बस्न गएको Red Indians. Now that's there. र आज के हो as a Halloween for a lot of people all around the world भनौँ धेरै ठाउँमा सेलिब्रेट गरिराखेको छ सबै राष्ट्रमा नगरे पनि सानसानो इभेन्ट्सहरू चाहिँ राष्ट्रहरूमा भइ नै रहन्छ विभिन्न राष्ट्रमा किनभने we all need an excuse to party we all need an excuse to celebrate हैन सो त्यही नै भइरहेको हुन्छ सो या इट्स Halloween र हाम्रो देशमा Halloween भनेको त हाम्रो देशको त गइसक्यो Halloween हैन गटे मंगल भने हामीलाई त Halloween बुध भगाउने बुधियो गर्ने र त्यसै गरी कस्ट्युम्स आएर हिँड्ने भन्दा गाई जात्रा त्यो पनि गइसक्यो हाम्रो हैन सो हाम्रो Halloween चाहिँ सिधिसक्यो नेपालीहरुको आज चाहिँ के भनेर मनाइरा होला भने खैरीहरुको गटे मंगल मनाउँ त भने आज मनाइरा होला कि नेपालले as you all know we need हुन्छ नि occasion to celebrate because नेपालीहरुले चाहिँ रमाइलो गर्न एकदम मन that's actually a good thing हैन रमाइलो गर्नुपर्छ smile happy is always a good thing yeah and it's I see an influence भनौँ हैन it's a big influence definitely हुन त अहिले सिजन पनि हो हेर्नुस् हाम्रो देशमा यतिखेर ठ्याक्क टुरिज्मको राम्रो सिजन पनि हो सिन्स अब सेप्टेम्बर अगस्त एन्ड अगस्तबाट चाहिँ इट्स गुड टुरिज्म एकदम राम्रो वेदर हुन जान्छ सो त्यो भएकाले गर्दा लट अफ टुरिस्ट कमिङ इन फर ट्रेक्स हाइक जस्ट टु सी दिस ब्युटिफुल माउन्टेन्स अर to come for safari this and that so lot of reasons tourists come तर यो टाइम भनेको चाहिँ मेजर हुने कारण हो सो आई थिंक यो टाइममा सेलिब्रेट गर्दाखेरि फ्यु इभेन्ट्सहरु गर्दाखेरि चाहिँ खासै गाह्रो त नहोला र होल नेपालभरि त हुँदै हुँदैन हेर्नु मान्छेहरुको त Halloween भनेर थाहा पनि छैन होला अझै हाम्रो नेपालभरि सम्पूर्ण नेपालभरि त थाहा पनि छैन यो कुरा सो मेजर सिटीजहरुमा हुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा कारण राख्दियो
त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छे आउँछन् व्यापार चल्छ बिजनेस हुन्छ which is good so yeah that's what's happening र म अचम्म लाग्छ कि like people spend so much money in costumes even here in Nepal घरि के बनाइने छ घरि के बनेर हिँड्या छ हैन सो and the makeup अनि के बन्ने भूत जस्तो बनेर हिँड्न पनि के रहर चल्या हो आजभोलि बट यस्तो लाग्छ जहिले राम्रो हेर्दा हेर्दा कस्तो म नराम्रो हुँदा चाहिँ कस्तो देखिन्छु भनेर पनि हेर्ने रहर लाग्यो बिकज ह्युमन बिइङहरुलाई जहिले पनि एक्स्ट्रा चाहिरा हुन्छ कि नभएको कुरा चाहिरा हुन्छ सो त्यही भएर yeah and it's other day to be free as well like एक हिसाबले तपाईं जे बनेर हिँड्नु हुन्छ त्यो बनेर हिँडिसकेपछि maybe you just wanted to be in somebody else's shoes and see how it feels like तर you don't get to be each and everything अब कोही चाहिँ अब princess बनेर हिँड्न हुन्छन् कोही डेमन बनेर हिँड्न हुन्छन् but you don't get to सो तिमीलाई चाहिँ एउटा क्यारेक्टर चाहिँ जुन चाहिँ हेलोविन को दिनमा चाहिँ ल बन है सृजल भन्यो भने कुन चाहिँ क्यारेक्टर चुज गर्थ्यौ I just be myself यो त अस्ति सुस्ताले सोध्दै थियो सृजल ओ गॉड सृजल प्लिज के त्यस्तो आन्सर त हामीले बच्चाले पनि भन्छ आई वान्ट टु बी माइसेल्फ भनेर I really want to be myself I अहिलेसम्म अस्ति सुस्ता यसको मतलब तिमी अलरेडी भूत जस्तो देखिन्छौ I just don't want to be anything I believe that I'm good looking so it's enough for me Hello is not about good looking Shrijal. Then why do people become vampire? अलिकति मात्र मेकअप सेकअप दलेर यताउति राम्रै भरिनु It's about being हुन्छ नि डिफरेन्ट अर्को क्यारेक्टर चाहिँ आफुमा आउँदा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर ल एकछिन आफुलाई माया गर्न साइडमा राख न I don't know maybe I would be something funny thing if I happen to be maybe a ballad box I know you are self obsessed No I think maybe I'd be I saw this teaser I was this which is very nice this paintings which came to life and it was a frame like people want frame they frame लाएर चाहिँ अनि त्यो पहिला पहिलाको पेन्टिङ्सहरु जस्तो भएर हिँड्रा थियो कोही मोनालिसा बनेर हिँड्रा थियो कोही के so maybe I would have done something like that a painting and somebody inside a painting no not Mona Lisa like something inside a painting but definitely I would have a frame around me maybe that's what I would want to be so wearing nothing just a frame and all yeah around. frame what would you be Mother Princess Jasmine from Aladdin banda because सानैदेखि त्यही हेर्दै हुर्किरहेको हैन सो त्यही भएर I used to हुन्छ visualize त्यो कस्ट्युम लाउँदा कस्तो देखिन्थ्यो होला the hairstyle अनि त्यो अब Aladdin को त्यो हुन्छ pants and the top so त्यही भएर I would love to be Princess Jasmine हैन प्रवीण तिमी किन हाँस्या उले ज्यास्मिन भन्दा तिमी किन हाँस्या प्रवीण हैन उ यस्तो हो नि त मलाई उले भिजुलाइज गरिसक्यो नीलम दिदी कति राम्रो देखिनुहुन्छ होला ज्यास्मिन बने भने अनि त प्रवीण अनुहार बिगारेर चाहिँ प्रवीणले त्यहाँनेरि गाइस you just don't get smiling is not bigaring the अनुहार is like being happy प्रवीण सुन्ने गरी भन त would you want to see or no but I'm not being Jasmine for Praveen ni ta I'm being Jasmine for myself उलाई myself त उसको लागि जे पनि हुन्छ हैन हामी myself हुनु खोज्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम भयो यहाँनेरि अनि यस्तो तिमीले खाली म मात्र मैले एउटा प्लिज सृजल हुन्छ नि क्यारेक्टर भने नि त तर I find that very boring टाइमै छैन जस्तो लाग्छ सो त्यो भएको it's just that because I was saying that because previous एक दिनभरि सुत्न चाहिँ टाइम छ अरे अनि त्यो क्यारेक्टर चुज गर्न चाहिँ टाइम छैन रे I would not do that I would sleep and go maybe just give me a pillow and a bed maybe I'll be doing that as well but the thing is अहिलेसम्म जतिवटा पनि Halloween को पार्टीहरु गएको छ म यताउति I've never face painted I've never done nothing I just want to go simply there and just party enjoy and come back I don't want to be the source of entertainment that people laugh at me look at so maybe I would laugh at others so I just go like how I am so at least it's good neither to make others laugh हैन so much sadness so much I understand I'm just going on a positive note no you don't understand here भन्दाखेरि चाहिँ सब जना केही न केही भएर आइरा हुन्छ नि त एउटा त मान्छे भएर जानु पर्यो so I just become a normal human being and go to the party. So that is this. So anyways guys, we're heading off for commercial break. We've got a lot of things to share about. Things that went viral, things that caught a lot of attention. So यी कुराहरुको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्ने छौं एकछिनमा. So यहाँले कल्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ. Numbers are 5192002 and 5192003. यो चाहिँ हाम्रो दुईटा टेलिफोन नम्बर्स रहेका छन् फोन गर्नुस्. And at the same time we are having a lot of measures on Facebook. Yeah, we'll read that in a while. So keep watching the show. र अहिलेको लागि चाहिँ commercial break. Welcome back of the commercial break. You guys are watching Call Kantipur. So guys, call us. Numbers are 5192002 and 5192003. जसले हामीलाई फेसबुकमा हाई हेरो लेखिरहनु भएको छ यहाँ सम्पूर्ण सबैजनालाई hi and hello writing to us. So yeah, the question is are you watching cricket or not? Cricket enjoy गरिरहनु भएको छ if you're not watching cricket, we've got another question for you too. So पहिला कल दिनुहोस् त्यसपछि हामी पक्कै पनि यहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छौं र सुरुको प्रसंग that went viral this and that it's एकदमै समाचारमा आइरहेको थियो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बारेमा सो केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य
बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट हुनुभएको छ र अहिलेको समाचार सुनेअनुसार चाहिँ उहाँको रिकभरी पनि भइरहेछ विच इज अ गुड थिङ एन्ड वी विश फर स्पिडी रिकभरी सो गेट वेल सुन टु आवर प्राइम मिनिस्टर यस अनि अब यो न्युज सँगसँगै अब हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य यस्तो भइरहेछ अनि एडमिट हुनुभएको छ भन्ने न्युजका साथसाथै कति ठाउँमा चाहिँ अब ह्यासट्याग रिप भनेर पनि आरआइपी पनि भनेर आइरहेको थियो होइन सो एट टाइम्स मान्छेहरू चाहिँ कति इन्सेन्सिटिभ भएर एक्ट गर्न सक्छ भन्ने कति मूर्खता देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मूर्खताको लेभल छ भनेर पनि त्यहाँबाट देखाउनुहुन्छ किनभनेपछि उहाँलाई ल तपाईँको चाहिँ अब स्वास्थ्यमा शीघ्र सुधार आओस् भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो राइटिङ सच वर्ड्स फर प्राइम मिनिस्टर अफ आफ्नो कन्ट्री होइन भनेपछि वी क्यान इमेजिन कि मान्छे चाहिँ आफ्नो देशप्रति चाहिँ कतिको सिरियसनेस छ भनेर यो कुराबाट पनि देखाउँछ सो गाइज कुनै पनि कुरा न्युजमा आउँछ फर्स्टमा प्लिज रिचेक के हो त्यसको के छ रियालिटी के हो के भएर जस्ट इन्टरनेट छ सोसियल मिडिया छ भनेर कसैको पनि अब उसलाई इमोसन्सलाई चाहिँ हर्ट गर्ने काम चाहिँ प्लिज नगरिदिनु होला Yeah, we always find stupid people everywhere in this world, here and there. जहाँ पनि भेट्ने रहन्छ but yeah, our main concern is that we want to give good wishes to our prime minister. So केपी शर्माजीलाई चाहिँ we would want to wish that he recovers very well र get back to his work again. So जस्तो काम गर्नु भएको थियो निरन्तर काम गरिराख्नुहोस् त्यही नै हाम्रो शुभकामना र let's move on to another one. Yes, then अर्को न्युज इज रिगार्डिङ टिप्पर आतङ्क अब तपाईँहरू कति ठाउँमा यसको बारेमा सुनिराख्नु भएको थियो टिप्पर आतङ्क यस्तो कति धेरै एक्सिडेन्ट्सहरू त्यसपछि धेरै ब्यान्सहरू पनि लगाइयो टिप्परहरूको अपरेसनमा चाहिँ अब कहिलेदेखि कति गर्ने भन्नु बट रिसेन्टली द गभर्मेन्ट हेज लिफ्टेड टिप्परहरूको डे टाइमको अपरेसन विच वाज दे वर ब्यान फ्रम अपरेटिङ फ्रम 11 AM to 3 PM सो द्याट ब्यान हेज बिन लिफ्टेड from the tipper operations, but still there is one more ban which is regarding the speed limit. So उहाँहरूले चाहिँ 35 km/h भन्दा बेसी चाहिँ स्पिड लिमिट राख्न पाउनुहुन्न सो स्टिल देयर इज अ ब्यान उहाँहरूको चाहिँ स्पिड लिमिटमा मोस्ट अफ द जनरल एक्सिडेन्ट्स आर कज्ड बिकज हेभी लोड भएको गाडी हुन्छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ब्रेक लाउँदाखेरि कहिले काहीँ समयमा ब्रेक लाग्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै एक्सिडेन्ट्स भएको छ इट्स बिकज अफ द ओभर स्पिडिङ अफ द ट्रक्सहरू टिप्परहरू भनौँ सो जुन ठुल्ठुलो गाडीहरू छ नि त्यो लोड बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि ब्रेक लाग्न पनि समय लाग्छ सो द्याट इज द बट देयर इज द क्वेसन 35 km/h जाँच्छ कसले हेर्छ कसले एक्ज्याक्टली आज पनि देखिरहेको थियो अघि नै कुदिरहेको थियो ट्रक कस्तो जोडले कुदिरहेको थियो इट वाज नट इन 35 km/h त्योभन्दा बेसीमा कुदिरहेको थियो सो नियन्त्रण कसले गर्छ यो कुरा त भन्यो होइन सो बिचबिचको बाटोहरूतिर यताउतितिर यो अब हो वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट व्यापारमा निकै नै घाटा लागेको छ यसको कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूलाई निकै नै गाह्रो भएको छ ठाउँ सामान लिएर आउनुपर्ने हुन्छ बालुवा भन गिट्टी भन इट्टा भन विभिन्न सामानहरू बोकेर आइरहेको हुन्छ सो अब ट्रकहरू ठुल्ठुलो ट्रकहरू पनि भनौँ होइन त्यही भइरहन्छ अब यसले गर्दाखेरि हो अभियसली काम गर्नलाई असहज भएको छ गाह्रो भएको छ तर सरकारले यो नियम फेरि ब्यान लिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब के कुरा आउँछ भने नियन्त्रण कसले गर्छ त तपाईँहरूले त यति स्पिडसम्म मात्रै कुदाउने भने लिमिट त छुट्याइदिनु भएको छ जाँच्छ कसले ठाउँ स्पिड मिटर छैन चेक गर्नलाई पनि सो अस्ति नै भक्तपुरको बाटोतिर माथितिर एक दुई ठाउँमा स्पिड गन्सहरू थिए राख्थे त्यसपछि एउटा वकिटकीबाट अर्को वकिटकी भन्थे द्याट वाज देयर सो अहिले पनि अब त्यो लागू हुन्छ कि हुँदैन सो इट्स अ क्वेसन मार्क इट्स अ जनरल मासको क्वेसन हो यो अब हो राम्रो गर्यो यतिको स्पिड तोकिएको छ स्पिडभन्दा बेसी नकुदास् तर हेर्छ कसले यो कुरा जाँच्छ कसले त्यही त अब कसले नियन्त्रण गर्छ भन्दा यहाँ चाहिँ कसैले आफैले नियन्त्रण हुनुपर्ने अवस्था छ कि फर इक्जाम्पल म आफै होइन यस्तो गइरहेको बेला अब टिप्पर नजिक म आफै स्पिड डाउन गर्छु आफै साइड लाग्छु कि बिकज आई डोन्ट वान्ट लुज माई लाइफ हुन्छ नि सो त्यही भएर आफै नियन्त्रणमा आउनुपर्ने छ अब सरकारले चाहिँ अब त्यो स्पिड लिमिटमा चाहिँ अब कन्ट्रोल अब कसरी गर्ने हो कसरी हेर्ने चाहिँ थाहा भएन तर गाइज आफै चाहिँ प्लिज बी सेफ होइन कतै पनि टाढै देखिन्छ भने पनि साइड लागिहाल्नु होला मेरो टिप फर सेफ्टी राइट some videos came out trafficहरूले पनि गर्नु भएको थियो this video they showed like why major of the accidents happen when tripper are there एक कारण के रहेको छ भने स्पेशली बाइकमा भएकोसँग चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट भइरहेको छ टिप्परको कारण के थियो भने रङ साइडबाट ओभरटेक गरिदिने कारणले गर्दाखेरि पनि निकै नै दुर्घटना भइरहेको हुन्छ यसमा हाम्रो नेपालमा नियम के कस्तो थाहा छैन मान्ने तरिका के छ भने ठुलो गाडीले सानो गाडीलाई हान्यो भने ठुलो गाडीले तिर्नै पर्छ यो हाम्रो नेपालमा भइ नै रहेको र ठुल्ठुलो एक्सिडेन्ट्सहरू भयो भने त्यही हुन्छ सबुत छैन भने दोष सिधै ठुलो गाडीले लगाइदिन्छन् ठुलो वाहनले बेहोर्नै पर्छ सो जेनरली हुने इन्सिडेन्ट यही नै हो सबै केसेस नहोला जेनरली हुने चाहिँ यही नै हो होइन सो लट अफ एक्सिडेन्ट्स
त्यहाँ सिटमा बसेर पनि देखाइएको थियो त्यो सिट त्यतिको हाइटमा छ र जुन चाहिँ त्यो अगाडिको बोनेट छ त्यो बोनेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको गाडी देखिँदैन कति मिटरसम्मको एटलिस्ट 2 मिटर अगाडिसम्मको त्यो ट्रक ड्राइभरको हाइट जति भए पनि नदेख्ने रहेछ बोनेटको कारणले गर्दाखेरि सो त्यसले गर्दाखेरि त अगाडि मान्छे नजिक छ भने छेक्यो सो देयर आर लट अफ रिजन्स बिहाइन्ड दिस भेहिकल अब सायद के थाहा यो भेहिकलको साटो अर्को रिप्लेसमेन्ट आउँछ कि सो दे वर्किङ अन इट सो आशा गरौँ यो सिस्टम पनि चेन्ज हुन्छ वा धेरै कुराहरू चेन्जेस हुन्छन् भनेर सो द्याट वाज द स्टोरी नाउ वी गोना मुभ टु अनदर स्टोरी यो चाहिँ अलिकति खुसीको खबर छ किनभने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरैजना विदेशमा श्रम अन्तर्गत काम गर्न जानुहुन्छ र त्यसै गरी अहिलेको हाम्रो श्रम मन्त्री भनौँ गोकर्ण विष्टले चाहिँ रिसेन्टली मलेसियासँग चाहिँ एउटा डिल फाइनलाइज गर्नुभएको छ जहाँनिर चाहिँ नेपालीको हक हितमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कुरा गरिएको थियो छलफल गरिएको थियो र त्यही अनुसार चाहिँ साइन पनि गरिएको छ र दुईटा नेसन बीच के सहमति भएको छ भने चाहिँ अबबाट कामदार लिएर जाँदाखेरि चाहिँ वा जो जानुहुन्छ बाहिर मलेसियामा काम गर्नलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भनेर तोकिएको छ सर्टेन कति रकम भनेको छ त्यो निस्किन बाँकी छ द्याट इज देयर र त्यही अनुसार कुनै कम्पनीले लाँदैछ भने कम्पनीले भिजा फेयर पनि पे गर्नुपर्ने टिकट्सहरू पनि दिनुपर्ने र अकोमोडेसन पनि दिनुपर्ने र त्यही अनुसार इन्सुरेन्स मेजर वाज द इन्सुरेन्स सो केही भइहाल्यो भने इन्सुरेन्स दिनुपर्ने र परिवारमा कोही मान्छे बित्यो भने उसलाई एटलिस्ट 15 दिनको छुट्टी दिनुपर्ने किनभने यस्तै धेरै इन्सिडेन्ट्सहरू भएको छन् जहाँनिर चाहिँ कसैको परिवारमा कोही सदस्य बित्दाखेरि पनि घर आउनु पाएको छैन कामको कारणले गर्दाखेरि र कतिपयको पासपोर्टहरू त्यतिकै अफिसेसमै हुन्छ दे गेट द होल्ड अफ द पासपोर्ट सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई फर्किन पनि मिल्दैन थियो किनभने उनीहरू आफैसँग पासपोर्टहरू हुँदैन थियो सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्याहरू चाहिँ आइरहेको थियो सो यसको समाधानको लागि केही कदम उठाउनु चाहिँ राम्रो हो And we really appreciate this journey agreement between our government and Malaysian government. कति धेरै सजिलो अनि sigh of relief for the workers who are going abroad for their livelihood. कति गाह्रो थियो कि जति पनि अब नेपालीहरू बाहिर देशमा गएर काम गरिराख्नु परेको थियो आफ्नो फाइनान्शियल कन्डिसन्सले गर्दा सो यस्तो राम्रो नियमहरू भन्दा चाहिँ ठिक छ बाहिर गए पनि एटलिस्ट मान्छेले काम गर्दा आफ्नो हुन्छ नि काम गरेको सेटिस्फ्याक्सन त होस् फ्यामिलीबाट टाढा बस्नु पनि छ अर्काको देशमा दुःख पनि गर्नु एट द सेम टाइम यति कडा नियमहरू जसले गर्दा उनीहरूलाई त्यो काम गरेको पैसा कमाएको रमाइलो पनि छैन सो जुन यो नियमहरू बनेको छ यस्तो हेर्दा चाहिँ अब चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ बाहिर काम गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले एकदमै आशावादी छौँ लेट्स होप कि यस्तै राम्रो नियमहरू चाहिँ बन्दै गरोस् त्यही अनुसार अब विभिन्न कम्पनी अनुसार यहाँ नेपालमा चाहिँ के थियो भने देयर वाज अ कनेक्टिङ च्यानल फर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ मलेसियाबाट चाहिँ केही वर्कफोर्स चाहियो लेबर चाहियो भने चाहिँ सर्टेन कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गर्थ्यो र तिनीहरूलाई चाहिँ हामी भन्थ्यौँ म्यान पावर बिकज ती म्यान पावरहरूले चाहिँ विभिन्न रेटमा चाहिँ मान्छे पठाउने गर्दथे सो त्यो रेट पनि अबबाट नहुने कुरा भएको छ सो सर्टेन कम्पनीको कति चार्ज लाग्छ जान ओर्नलाई द्याट इज गन बी देयर द्याट इज गन बी भेरी क्लियर एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट भन्ने कुरा भएको छ सो हेरौँ यो नियम कतिको दिनसम्म पालना हुन्छ र आशा गरौँ यो नियम पालना हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ जति फी तिर्नुपर्ने हो त्यति मात्र तिरौँ किनभने हामी देखिएको पनि छ सुनेका पनि छौँ लाखौँ लाख तिरेर विदेश जान्छन् र कमाउँछन् एकदम कम र त्यही जुन चाहिँ ऋण लिएर गइएको हुन्छ त्यही ऋण तिर्दै 2 वर्ष 3 वर्ष बित्छ कतिको 6-7 महिना बित्छ सो द्याट इज देयर एनिवे सो वी गट मेसेज हियर र भूपालजीले चाहिँ गेट वेल सुन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ त्यसै गरी गिरी रमेश उहाँ के हुनुहुन्छ ओके ब्रो धुलो आतङ्कको पनि कुरा गर्नुहोस् ल अति भयो भन्नुभएको छ डेफिनेटली विल टक अबाउट दिस अन सम अदर डे आज होइन बट हामी छिटै नै कुरा गर्छौँ यसको बारेमा पनि र देयर लट अफ मेसेजेस कमिङ याम हुनुहुन्छ र त्यसपछि Ever, Khadka, Khom, Kim, a lot of people, Pushpak, a lot of people watching. So guys, keep watching the show. So yeah, do you have a caller or what? No, not yet. Okay, so you want to talk about another one? Yeah, next, let's talk about cricket. किनभने छिट्टै आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 पनि आउनेवाला छ सो लेट्स टक अबाउट क्रिकेट अब भर्खरै 2-3 दिन अगाडि हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ वर्ल्ड कप ट्रफी चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेको थियो कतिजनाले वर्ल्ड कप ट्रफीसँग फोटो पनि खिचिराख्नु भएको सो कतिजना सोचिरहेको कसरी चाहिँ यो फोटो चाहिँ भाइरल भइरहेको छ भन्दा यस गाइज आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रफी वाज इन नेपाल फ्यु डेज अर्लियर हैन अनि नेपाल काठमाडौँ अनि पोखरासम्म चाहिँ पुगेको थियो अनि वी हेभ बिन सीइङ अब त्यो ट्रफीसँग चाहिँ करेन्ट म्युनिसिपाल्सहरूले फोटो खिचिराख्नु भएको थियो एन्ड आवर क्याप्टन कुल पारस खड्काले पनि फोटो खिचिराख्नु भएको थियो बिकज त्यो ट्रफी चाहिँ पोखरा पनि गएको थियो वाइ दे आर प्लेइङ द पोखरा प्रिमियर लिग हैन सो इट्स एक्चुअली फिल सो गुड कि हुन्छ नि जसरी बिफोर हाम्रो चाहिँ फिफा वर्ल्ड कपको बेला पनि वर्ल्ड कप नेपाल आएको थियो अनि त्यसै गरी नै अहिले आईसीसी वर्ल्ड कपको बेला पनि द वर्ल्ड कप ट्रफी इज करेन्टली हियर सो अब यो पिक्चर हेर्दा कतिजना क्रिकेट फनाटिक्सहरूलाई चाहिँ त्यो वर्ल्ड कपको नजिक गएर फोटो खिच्न पाए छुन पाए भनेर ड्रिम हुन्छ हैन सो आई थिंक सबैजना त्यो फोटो हेर्ला कुनै दिन म पनि त्यसको साइडमा उभिएर फोटो खिच्छु भन्ने सबैले सोचिराख्नु भएको थियो आई थिंक लट अफ पिपल गट अपर्च्युनिटी टु डु दैट जुन निलमले भने त्यसैगरी धेरै जनाले चाहिँ फोटो खिच्ने मौका पनि पाउनु भयो होला सो विभिन्न ठाउँमा राखिएको थियो काठमाडौँ
काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा राखेको थियो पोखरा पनि पुग्यो उसले भने जस्तै गरी देयर वाज अनदर प्लान द्याट वाज टु टेक यु टु द एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म पनि लाने कुरा थियो तर केही कारणवश त्यो पुरा हुन सकेन हैन इट हैव बीन रियली नाइस टु सी द आईसीसी ट्रफी अन द टप अफ द वर्ल्ड हुन्छ नि सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्थ्यो सो अब द ट्रफी द वर्ल्ड कप ट्रफी इज अन टुर राइट नाउ सो द लास्ट वर्ल्ड कप द्याट ह्यापन्ड क्रिकेट आईसीसी को जुन चाहिँ वर्ल्ड कप थियो द्याट ह्यापन्ड इन 2015 that happened if you didn't know just giving a little bit information before we move on to another one so जुन चाहिँ क्रिकेट भएको थियो त्यो चाहिँ 2015 मा भएको थियो न्यूजील्यान्ड र अस्ट्रेलियामा भएको थियो both the nations were the hosting nations र hosting nations नै फाइनलमा पुगेको थियो and I was rooting like न्यूजील्यान्ड जितोस् न्यूजील्यान्डले जितोस् किन न्यूजील्यान्ड जितेको थिएन also वर्ल्ड कप so I was expecting New Zealand might win that तर लास्टमा अस्ट्रेलियाले जित्यो that is there so Australia are the reigning team so they're winning it हुन्छ नि तर यसो हेर्दाखेरि इन्डिया looks very strong now talking about the teams playing World Cup this year 8 टिम यसै पनि टेस्ट नेसन्सहरु यतिकै पनि भइरा हुन्छन् त्यो बाहेक दुईटा पर्छन् सो त्यसैगरी नेपालले पनि क्वालिफाइङ गेमहरु खेलेको थियो वर्ल्ड कपको वी वर अल एक्साइटेड टु सी द गेम्स एन्ड एभ्रीथिङ र 50-50 ओभरको जुन चाहिँ क्वालिफाई थियो त्यो पनि हामीले धेरै गेम्सहरु हेर्यौं कुरा गरेर बसिरहेको थियौं त्यसमध्ये दुईटा नेसन्सहरु छिरे र यसपालि कुन राष्ट्रले चाहिँ वर्ल्ड कप खेल्दैछ भने वुड लाइक टु टेक द नेम्स दैट इज अस्ट्रेलिया इंडिया बंगलादेश इंग्लैंड न्यूजीलैंड पाकिस्तान साउथ अफ्रिका श्रीलंका वेस्ट इन्डिज and Afghanistan so these are the nations playing 50-50 ICC को चाहिँ वर्ल्ड कप ट्रफी खेल्दैछन् र this is going to happen in England and Wales this time so let's hope छिट्टै नेपाल पनि हुन्छ नि वर्ल्ड कप खेल्न पाओस् and we'll be rooting नेपाल फेसबाट पेन्ट गरेर हुन्छ नि पुरै झण्डा फहराउँदै so we are really waiting for that day but we are very hopeful कि त्यो डे चाहिँ छिट्टै नै आउने वाला छ भनेर yeah I think अरु स्पोर्ट्समा भन्दा पनि we can be very hopeful in cricket one of the reason that I'm going to talk now and the thing that is viral right now is about cricket as well जुन चाहिँ रहेको छ पोखरा प्रिमियर लिग सो पोखरा प्रिमियर लिग पनि एकदम राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ र के अहिले एभ्रीडे जस्तो गेम्सहरु भइरहेको छन् which is good र कुराकानी गर्ने भने पोखरा प्रिमियर लिगले एकदम राम्रो हाइप लिएको छ सो एभ्रीवन इज वाचिङ दिस लिग र कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ ट्रफी त अघिले पनि भने पोखरा पुगेको थियो ओन्ली टु पिपल वर एबल टु होल्ड इट वान वाज पारस खड्का द अदर वान वाज सन्दीप लामिछाने दुईजना दे लिफ्टेड इट र त्यसैगरी हाम्रो राष्ट्रपति विद्याजीले पनि उठाउनु भएको थियो एन्ड आई थिंक श्रृङ्खला एन्ड महिमा सो दोज वर द फोटोज दैट वी सॉ सो नाउ लेट्स हैव अ पिक्चर अफ द स्टेडियम जहाँ चाहिँ पोखरामा यतिखेर खेल भइरहेको छ एकदमै राम्रो स्टेडियम छ क्रिकेट त हेरिन्छ हेरिदैन आफ्नो ठाउँमा चाहिँ क्रिकेट चलिराखे पनि बिचमा अल्छी लाग्यो भने पनि यु क्यान जस्ट ह्याभ अ लुक एट दैट भ्यू एन्ड जस्ट सिट देयर के लुक एट दैट स्टेडियम लुक्स अमेजिङ अनि आई वन्डर कि जुन दिन चाहिँ यो स्टेडियममा इन्टरनेसनल म्याचेसहरु खेलिन्छ नि अरु देशबाट आएको प्लेयर्सहरुले चाहिँ एकछिन चाहिँ खेल्न छोडेर चाहिँ वरपर चाहिँ हेर्छ नि पक्कै पनि यस्तो स्टेडियम आई think अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ खेल्नु भएको छैन होला ब्युटिफुल स्टेडियम्स आर देयर अल अराउन्ड द वर्ल्ड तर विथ अ भ्यू अफ ब्युटिफुल माउन्टेन्स एट योर ब्याक wow just wow so it's amazing yeah we've got stadium something like this in India as well so there's one in Switzerland as well other nations are ma pani chan covered with mountains but these mountains are the highest peak in the world so definitely jun chai tarikale yo mountains haru yahanle herna paunu chai it's going to be very different we are really expecting that ramro parapet haru banos develop hunदै जाओस् यो stadium and we really want to see some international matches happen in this ground so we're really hopeful we're talking about Pokhara Premier League there are 6 teams right now so 6 teams ko barema kurakani garnu parदाखेरि चाहिँ one is Butol Blasters another one is Pokhara Paltan Hulas Kathmandu Royals Chitwan Rhinos Biratnagar Titans and Expert Thangari so these are the teams competing against each another so let's see kun चाहिँ team le jitne cha yes so that's about being hopeful and about the dreams and कहिलेकाहीँ मान्छेले देखेको सपना पुरा भयो भन्दा पनि टुट्ने रहेछ हैन त्यो चाहिँ अबको नेक्स्ट न्यूजले चाहिँ तपाईलाई बताउने छ so it's about an incident which happened in Gulmi गुल्मीमा चाहिँ यो इन्सिडेन्ट भएको थियो with Karam Sunar he is 27 years old अनि उहाँको वाइफ ललिता बिक 23 years old अनि के चाहिँ भएको थियो भन्दा चाहिँ करम सुनार एक्चुअली हुन्छ नि उहाँले चाहिँ बिहे गर्नुभयो 6 लाख रुपैयाँ खर्च गरे धुमधामका साथ उहाँले बिहे रचाउनु भयो ललिता बिकसँग हैन अनि पछि भित्राइसकेपछि वी अलवेज म्यारेज एन्ड हनीमुन गो साइड बाइ साइड हैन त सो म्यारेज भनेको ब्युटिफुल हनीमुन भने सबैजना इमेजिन गरिरहेको हुन्छ तर दुलै भित्राएर सुहागरात मनाउन नपाउँदै अर्को दिन बिहान उठ्दा चाहिँ दुलै चाहिँ छैन
सो या विवाह भएकै रातमा चाहिँ सी ran away हैन सो सी इलोप्ड भनौँ एक्लै भागे कुसुम भागे आफ्नो ठाउँमा छ र यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भइरहेको थियो यो समाचार र यो समाचार चाहिँ एकदम गहन छ सो कतिजनाले हँसी मजाक गरेर उडाउनु भयो होला त्यहाँ युट्युबमा कमेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि पनि सम भेरी न्यास्टी कमेन्ट्स र जुन तरिकाले भिडियो बनाएर हालिएको छ द भिडियो इट्सल्फ इज फनी बट द कन्टेन्ट इज भेरी सिरियस दिस ह्यापन्स यो उहाँहरूको मात्र कथा होइन यो पहिलो कथा होइन जुन चाहिँ हामीले सुनिरहेको छौँ यसबाट वी जस्ट वान्ट टु टक लिटल बिट अबाउट इट सो यो यस्तो घटनाहरू हामीले धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ घरि यहाँ कोही भागे घरि कोही भागे र एकदम यो हुनुको कारण के छ भने स्पेसली धेरैजना व्यक्तिहरू विदेशमा हुनुहुन्छ श्रीमतीहरू यहाँ हुनुहुन्छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इन्सिडेन्ट्सहरू सुन्न पाइराखेको हुन्छ सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट नाइट सो इट्स अ स्याड थिङ द्याट ह्यापन्ड विच यु जस्ट वान्ट टु एड्रेस इट अनि यो इन्सिडेन्ट चाहिँ जस्ट अब आई थिङ्क अब इन्सिडेन्ट अनुसार चाहिँ खुलाइएको चाहिँ छैन अब दुलै चाहिँ भागेर जाँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ के लिएर जानुभयो भन्दा अर सी जस्ट इलोप्ड विथ हर बोयफ्रेन्ड अर एनीवान होइन मैले एउटा इन्सिडेन्ट आफै अब आफ्नै घर साइडमा छिमेकमा चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट मैले नै आफै देखेको चाहिँ इट वाज रिगार्डिङ यसरी एकदमै धुमधाम बिहे भएको थियो होइन एकदमै धुमधाम वी अल्सो अटेन्डेड द रिसेप्सन पार्टी एकदमै सी वाज सो ब्युटिफुल एभ्रिथिङ वाज गोइङ सो गुड तर बिहे भएको 1 महिनापछि वी हर्ड द्याट उहाँको बुहारी चाहिँ भागेर जानुभयो अर्कैसँग ला भागेर त जानुभयो त्यो छँदैछ होइन अनि उहाँले भरको घर गहना माइतीबाट लिएर आएको अनि ससुरालीको साइड सबै टिपेर उहाँ त अनि आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग भागेर उहाँ त अस्ट्रेलिया पुग्नु भएछ ओके यही कारण हुन्छ किनभने हाम्रो कल्चरमा अझै पनि देयर इज लट अफ अरेन्ज म्यारेज ह्यापनिङ सो कहिले काहीँ चित्त नबुझी जबरजस्ती बिहा गराइदिनुहुन्छ र जबरजस्ती बिहा गर्दै यस्तो कारणहरू हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ एकदम बेसी हुन्छ सो पहिला सोधौँ आफ्नो छोराछोरीहरूसँग राम्रोसँग कुराकानी गरौँ खुसी छन् छैनन् विवाह गर्नलाई आर दे रेडी अर नट पहिलो प्रथम कुरा त उनीहरू रेडी छन् कि छैनन् द्याट इज इट होइन सो या विल टक अबाउट दिस सम अदर डे वी गट लट टु डिस्कस सो गोइङ अन टु अनदर वान वी आर टकिङ अबाउट यो चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ इस्यु रहेको छ जस्तो अब हामी मालपोतको कुराकानी गरौँ र विभिन्न यस्तो अफिसेसहरू छन् जहाँ चाहिँ लेखापढीको मान्छेहरू निकै नै धेरै छन् होइन सो अहिले चाहिँ अब हाम्रो सरकारले के गरिरहेछ भने चाहिँ अब दे गोइङ डिजिटल सो एभ्री वे इट्स गोइङ डिजिटल सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो लेखापढी कागज लेख्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ खासै जरुरी हुन्छ जस्तो चाहिँ महसुस गरिँदैन सायद केही समयपछि चेन्ज हुन्छ होला तर अहिले ग्रेजुअली चेन्ज भइरहेछ विच इज गुड थिङ सबै कुरा डिजिटल भइरहेछ त्यो भइसकेपछि हामीले घरै बसेर पनि काम गर्न सक्छौँ हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ सो यस्तै कारणले गर्दाखेरि त अब त लेखापढीहरूको त जागिर त दराबमा पर्ने भयो पैसा कमाएर मात्रै दिनदिनै 2000 3000 एउटा फर्म भर्दिएको 1500 3000 हेरी रेट पनि मन परी छ र हामीलाई गाह्रो किन लाग्छ भने त्यो फर्म भर्न निकै नै गाह्रो जस्तो महसुस हुन्छ एकैछिन हामीलाई टाइम लाग्ने उनीहरूले फटाफट भरिदिन्छन् र काम पनि छिटो हुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ लेखापढीका व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्न थालेका छन् विरोध गर्न थालेका छन् यो भएन सरकारले गरेको काम गलत हो हाम्रो जागिर जाने भयो त तपाईँको जागिर कसरी जान्छ पहिलो ठाउँमा त तपाईँहरू जे गरिरहनु भएको छ निकै नै गलत काम गरिरहनु भएको मालपोतको अफिसभित्र छिरेर आज पनि हेर्ने हो भने तपाईँ जुनसुकै मालपोत अफिस जानुहोस् काठमाडौँ नेपाल अधिराज्यभरि जुनसुकै मालपोत अफिसमा जानुहोस् त्यहाँ गएर यहाँले हेर्नु भने के पाउनुहुन्छ नि भित्रतिर कागज बनाइदिनु कागज हो यो काम हो त्यो काम हो सोध्दै बिजनेस तानिरहेको हुन्छ होइन दे आर डुइङ बिजनेस इनसाइड सरकारी अफिसको आँगनमा व्यापार गर्नु इज रङ तपाईँको व्यापार चलिरहेको छ त्यहाँनिर पहिलो कुरा त तपाईँले त्यहाँ छिराउनै नहुने हो होइन सो त्यसरी तपाईँले त तपाईँको व्यापार गर्नै मिल्दैन र तपाईँले फर्म किन भरिदिइरहनु भएको छ अर्काको दोस्रो प्रश्न कसैले सहयोग माग्यो भनेर भन्नुहुन्छ सहयोग मागे बापत त फ्रीमा गरिदिनुहोस् पैसा दिनुपर्ने काम होइन सो जुन पहिलेदेखि भइरहेको थियो द्याट वाज अ रङ प्र्याक्टिस जुन चाहिँ भइरहेको थियो किनभने हामीलाई बानी पनि पर्यो हामीलाई के थाहा छ आफैले काम गरेर काम ढिलो हुन्छ टेरिँदैनन् यस्तो उस्तो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले काम पनि पाइराख्नु भएको थियो सो आई होप इट गोज डिजिटल भेरी 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 सुन अनि अर्को कुरा अब जसरी अब यो लेखनदासहरूको जुन विरोध रहेको छ अहिले होइन सो मेबी अब गभर्मेन्टले नै उहाँलाई असाइन गर्नुभएको थियो कि ल तपाईँहरू हाम्रो प्रेमिसेसमा बस्नुहोस् अब जसलाई हेल्प चाहिएको दिनुहोस् भनेर गभर्मेन्टले गर्छ गर्दै गर्दैन होइन भनेको होइन सो अब उहाँहरूले त्यो नियम हटाइसकेपछि मेबी उहाँहरूको के व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्ने हो अब इट्स बिन हुन्छ नि कमिङ फ्रम एजेस आई डोन्ट थिङ्क त व्यवस्था गर्नुपर्छ यो हट्नै पर्छ त द्याट इज योर थट माई थट इज नो इराडिकेटेड म त अगेन्स्ट नै हो किन मैले चाहिँ अब त्यो चाहिँ मालपोतमा काम चाहिँ गरेँ भाइ दाजुभाइ कसैले काम गर्ने हो मैले चाहिँ मालपोतमा काम चाहिँ गर्न गएको छैन सो त्यही भएर त्यति नलेज छ भने बट आई थिङ्क अब किन यसो हेर्दा जहिले पनि त्यो ग्रुप अफ पिपल हुन्छ नि राइटिङ लेटर्स अब त्यो चाहिँ कहिले पास हुँदा चाहिँ देखिरहेको सो त्यो रङ नै थियो भने चाहिँ यत्रो एजेसदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किन बस्न दिइरहेको थियो त सरकारले अब दे आर स्टेइङ जस्ट आउटसाइड दे आर डुइङ देयर वर्क किनभने देयर इज द गभर्नमेन्ट प्रेमिसेस गभर्नमेन्ट प्रेमिसेस भित्र अफिस छैन अफिस हुँदैन गभर्नमेन्ट प्रेमिसेसभित्र प्रेमिसेसको बाहिरपट्टि अफिसेसहरू हुन्छ जुन देखिरहन्छौँ तर मान्छेहरू चाहिँ भित्रसम्म हुन्छन् क्या
अब हाम्रो टर्म्समा भन्ने भने अलिकति नराम्रो शब्द नै छ हैन भन्ने हो भने अलि राम्रो शब्दमा भन अब राम्रो शब्द थाहा छैन भन्दिन तपाईहरुले पनि दबाट आउने गरी भन्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरुलाई हैन सो यिनीहरु चाहिँ हाम्रो काम गर्दै हाल्छन् नि यस्ता यस्ता व्यक्तिहरु छन् भनेर सो उनीहरुले काम मिलाइदिन्छन् सटासट मिलाइदिन्छन् दैट इज दिस इज one issue that is been going quite viral so that was it so now let's talk about another one यो चाहिँ म बुझ्न निकै नै गाह्रो भइराछ मलाई हैन सो which is a good thing as well so के नबुझेको कुरा म निलमले सोच्छु अहिले यहाँनेरि but the thing is hidden treasure they celebrated anniversary Miss Nepalको anniversary celebrate गर्यो र यही मौका पारेर supranational Nepal घोषणा गरियो that was Mahima Singh congratulations to the team a big achievement to this girl there र त्यही अनुसार hidden treasure को पनि they gonna compete for one more pageant अब नयाँ a big congratulations तर मैले के बुझ्दिन भने why now कि त नयाँ पेजेन्ट गरेर गर एकजना व्यक्ति मात्र तानेर किन गरिरा छौ so how does she qualify for this हैन so there are a lot of questions attached to it so यसमा the first thing first the franchisee for supranational has been taken over by the hidden treasure हैन so जसले franchisee लिएको हुन्छ they are assigned to send their representative to the हुन्छ नि selective pageant so त्यही भएर as hidden treasure has taken the franchisee of supranational so now they've got the rights to do it however they want to do it yes तर यस्तो भयो यो इयरको लागि the pageant is in December so त्यही उहाँहरुसँग टाइम छैन कि फेरि once again त्यो supranational को लागि to organize a contest अनि फेरि representative पठाउने because Miss Nepal was already held and 4 जना representative winners were announced and so फेरि उहाँ एउटा त्यो रिजन भयो because they don't have the time to organize once again and select the representative to send to supranational हैन अनि अर्को कुरा on their every anniversary they do something special so last year ko 23rd anniversary ma they also announced that they have taken over the Miss Universe ko franchisee and now they are sending the representative to Miss Universe which was Neelam Chand last year and year they actually organized the contest and this year Miss Universe Nepal is Manita Debkota so त्यसै गरी नै यो year पनि उहाँहरुले for the 24th anniversary they want to do something special so they announced that they have taken over the franchisee for Miss Supranational and they have selected Mahima Singh as a representative. So next year they will be organizing Miss Supranational, Miss Nepal ko finale ma and there will be 5 winners from Nepal for top 5 beauty pageants all around the world which are Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International and now Miss Supranational. So it's actually a good news for all the pageant lovers, right? Yeah, it is a good news but के कुरा पस्दैन obviously पस्दैन जस्तै के भन्नाले अब पहिला Miss Nepal गरिन्थ्यो 3टा क्याटेगोरी थियो understood you getting more categories it is nice I'm not saying it is bad it's नगरे भए हुँदैन गर्नुस् धेरै गर्नुस् तर नराम्रो तरिकाले नगर्नुस् which I find it could have done much better Miss Universe छुट्टै गरे भए हुन्थ्यो भ्याल्यु छुट्टै हुन्थ्यो the reason I'm saying this is भोलिको दिनमा we've just taken franchise it's not something ours that we have created so भोलिको दिनमा franchise खोज्यो भने त नराम्रो ट्याग लाग्छ नि त just because he is doing in some other way खुशी नहुन पनि सक्छन् जसले फ्र्यान्चाइज दिएका छन् सो फ्र्यान्चाइज दिने व्यक्तिको पनि त केही सर्टेन नर्म्स एन्ड कन्डिसन्स त हुन्छ नै हुन्छ सो कहिलेकाहीँ त्यो नर्म्स एन्ड कन्डिसन मिट भएन भने इट्स गोन बी ब्याड सो नाउ अब म यहाँ कसरी ट्याली गर्न चाहन्छु दिस इज मी पर्सनली हाउ इज सेइङ दिस है सो अब 5वटा पेजेन्टको लागि 5वटा छुट्याइएको छ है अब चाहिँ मिस नेपालमा पनि क्लासिफाई नगर्ने सबैजना मिस नेपाल हुन् भनेर भनिएको छ हैन राइट भनिएको छ र अब प्रसङ्ग कहाँनिर आउँछ भने सबैजना बराबर हो पहिला फर्स्ट रनर अप सेकेन्ड रनर अप भनिन्थ्यो भने अब प्रसङ्ग आउँछ यो 5वटा क्याटेगोरीले गर्दाखेरि जजमेन्ट हुन्छ अन द बेसिस अफ मार्क्स टप मार्क्स पाउने फर्स्ट हुने हो जसको धेरै मार्क्स हुन्छ ऊ फर्स्ट हुन्छ नि फर्स्ट मिस नेपाल इट युज्ड टु बी लाइक दैट अहिले पनि त्यही त हो नि त नभए केको बेसिसमा चाहिँ दिन्छ त अहिले यस्तो हुन्छ there are criterias for every different obviously तर मार्क्स त आउँछ नि त्यही मार्क्स त्यही म भनिरहेको छु नि त इट डिपेन्ड्स अन क्राइटेरियाज पनि कि अब जसरी मिस वर्ल्डको क्राइटेरिया डिफरेन्ट छ मिस युनिभर्सको डिफरेन्ट छ सो वी आर चुजिङ द रिप्रेजेन्टेटिभ अन बेसिस अब यो क्राइटेरियामा चाहिँ को फिल कुन चाहिँ विनर चाहिँ सुटेबल हुन्छ भने सो सुन सो वी बोथ कम्पिट सो इमेजिन आई एम अ फिमेल सो आई गॉट 90 you got 92 right okay so you've been sent for Miss Universe and I've been sent for Miss World त्यही हुन्छ त्यसमा पनि हेरिन्छ कि इदर यु आर म 92 छु बट स्टिल मेरो चाहिँ हाइट क्राइटेरिया पुगेको छैन फर्स्ट मिस वर्ल्ड फर इक्जाम्पल हैन त्यसपछि किनभने क्राइटेरिया हुन्छ नि त हामीले एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ फर इमेजिन तिम्रो मेरो क्राइटेरिया वी अन द सेम हाइट सेम बडी स्ट्रक्चर एभ्रिथिङ सबै सेम छ
but you got more points. But you've been sent for Miss Universe and I've been sent for Miss World. Yeah, then comes the marking. First is all about criteria. Here comes marking. So marking ले नै कुराकानी गर्ने हो भने जो 5th position मा हुन्छन् points अनुसार सुपरनेशनल मा जान्छन् र त्यसपछि 4th हुने के हुन्छ 4th is Miss International. Miss अनि त्यसपछि Miss Earth, Miss Universe and Miss World. Miss Universe र Miss World. So यो एकदम कन्ट्रोभर्शियल कुरा छ किनभने कतिपय देशमा मिस वर्ल्डलाई छुट्टै पनि गरिन्छ धेरै जस्तो राष्ट्रमा मिस वर्ल्डको लागि छुट्टै पेजेन्ट हुन्छ र त्यो अनुसार त्यो पेजेन्टको विजेता चाहिँ मिस वर्ल्डको लागि जान्छन् प्रिपरेसन छुट्टै हुन्छ सो हाम्रो देशमा चाहिँ एकैचोटि गरिएको छ You might think that I'm saying so much negative about it, but yeah, because I want to see it happen in a very good way. I'm scared that भोलिको दिनमा यसरी गरेको कारणले गर्दाखेरि पेजेन्ट नखोसियोस् त्यो डर हो त्यो कन्सर्नको कारणले गर्दाखेरि मात्रै कुरा गरेका छौं कुनै दिन we'll bring Miss Nepals, we'll talk more about this, but अलिक लागि heading on for commercial break because we got a lot of things to discuss and we've got very little time. So अलिक लागि commercial break. फेरि पनि स्वागत छ कल कान्तिपुरमा तर आज अलि टाइम सकिसक्यो सो वी आर गोइङ फास्ट बिकज वी हेभ लिटल बिट मोर कन्टेन्ट टु left होइन so Shrijal will you start so we're talking about this is sad news जुन चाहिँ यहाँले पनि सुन्न सक्नु भएको छ होला we're talking about the crash about the Lion Air को जुन चाहिँ crash भएको थियो उडेको 13 मिनेटमै नै crash भएको थियो जकार्ताबाट उडेको फ्लाइट उडेको केही समयमा नै crash भएको थियो क्याप्टेन रहेका थिए इन्डियन पाइलट रहेका थिए सो र त्यसैगरी डिफ्रेन्ट नेसनालिटीका व्यक्तिहरू पनि थिए त्यो अनुसार चाहिँ क्रास हुन गएकोमा निकै नै दुखी छौँ होइन र द मेन थिङ इज द्याट अझै पनि प्लेनको मेन बडी भेटाइएको छैन भने बडिजहरू पनि त्यो अनुसार भेटाइएको छैन फ्यु पार्ट्सहरू भेटाइएको छ द सर्च मिसन इज स्टिल गोइङ अन र अनुमान लाए अनुसार चाहिँ सायद केही व्यक्तिहरू जुन हुन सक्छन् भन्ने अनुमान लाइएको छ र यसको समाचार एभ्रीडे आइ नै रहेको छ यो दुःखद समाचार थियो जुन चाहिँ क्रासको बारेमा थियो र इट्स गोइङ भाइरल सो इट्स अ स्याड न्युज बट स्टिल वी वान्टेड टु एड्रेस इट र we can't say much more about it जुन तरिकाले चाहिँ न्यूज आउँछ त्यो अनुसार मात्र we can confirm यस्तो यस्तो भएको छ भन्छ हैन Yes, so this news is followed by yet another sad news which is about the owner of Leicester City. So the owner of Leicester City, Thai billionaire Mr. Bichai died in a helicopter crash. The crash to happen near the ground of the Leicester City नजिकै भएको थियो. This guy was an amazing guy. We've seen a lot of managers, we've seen a lot of owners of the clubs. So this guy was very much loved. So he believed in the club. Leicester मा एकदम धेरै विश्वास गर्दै थिए र त्यो अनुसार Leicester was even able to win the EPL हैन. So they were able to win it. त्यो अनुसार धेरै you can see him with the cup as well. Barclays Premier League को चाहिँ उहाँ त्यो पनि देखिरहनु भएको छ. र people loved him because this guy was so nice किनभने उहाँले चाहिँ कसैको मेम्बरशिप दिन लाग्यो भने त्यतिकैमा रिन्यू गरिदिने he used to sit with the audience and then he used to watch the game drinking beer with them give gifts to people this and that like he had a very close attachment with the fans as well so त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि lot of people are sad especially यो क्लबका फ्यान्सहरु पनि निकै दुखी छन् भने it's a great loss to the football fraternity. Yes. And the next, you want to say? Yeah, sure. Now let's talk about this. This is stunt भनौं गरिराछन् र यो स्टन्ट निकै नै भाइरल हुन्छ भनेर थाहा छ हामीलाई. So before it goes really viral, we want to talk it here. र अब च्यालेन्जको रूपमा जान बेर छैन. This is called the staircase breathing challenge. Fire breathing challenge. र यसमा चाहिँ आगो फुकिराछन्. अब मैले भन्नु भन्दा पनि you guys watch it then you'll know about it. Did you try it? No. अब यो भिडियो हेरिसकेपछि कतिजना डेयर डेभिल्सहरु यस अब चाहिँ यो गर्नुपर्छ नेक्स्ट यो च्यालेन्ज चाहिँ बनाएर भिडियो हाल्नुपर्छ बट गाइज one more thing to say this is done by professionals so त्यही भएर don't try I suggest don't try anywhere at home or anywhere please don't try म चाहिँ पहिला ट्राई गर्नु भन्दा अगाडि हामीले यहाँ बारको बारटेन्डर्सहरु लगेर एकैवटा भर्याङमा राख्थे हैन हाम्रो यतातिर रेस्टुरेन्टको बारटेन्डर्सहरु अलवेज फायर एक्स र उनीहरुले राखेर गर्थे नि गाह्रो कतिको छ त्यसपछि म पनि ट्राई गर्थे सो नाउ लेट्स टक अबाउट अनदर वान यो अहिलेको सोशल मिडियाको टाइम आई एक्चुअली सिक एन्ड टायर्ड अफ च्यालेन्जेस हैन मान्छे के आइडियाजहरुसँग आउँछ द नेक्स्ट इज अबाउट फ्लन्ट योर वेल्थ च्यालेन्ज सो जस्ट लुक एट द पिक्चर यसमा यु क्यान सी अब कतिजना लेडिजहरु अब सुतिराख्नु भएको छ आफ्नो वरिपरि आफ्नो मनपर्ने सामानहरु ब्रान्डेड सामानहरु यस्तो छरपष्ट राखेर सुतेर फोटो खिच्ने त्यो पनि रोडमा फुटपाथमा हैन त्यस देन यु आर अपलोडिङ द पिक्चर एन्ड इट्स गोइङ भाइरल सो व्हाट इज इट गाइज के काम नपाएर काम छैन र
Yeah, everything it gets viral on the internet. People just love to do it. So आफ्नो के सामान छ सायद कति त मागेर ल्याएर राखेर देखा पनि हुन सक्छ हैन अब यो yeah so get rich challenge whatever this thing is like rich वाला challenge गाडीबाट लडाइकिन छ नि महँगो गाडी देखाउनु छ हैन अर्का गाडीबाट लगेर लड्दै पनि भयो एकैछिन चाबी मागेर जे गर्दै पनि भयो हैन So that is it. This is happening. Hopefully we don't see this happen in Nepal as well. कुनै न कुनै कोही न कोही व्यक्तिले चाहिँ गर्छ नै गर्छ नेपालीहरूले पनि. So आशा गरौँ जसले गर्छन् उहाँको तस्बिर चाहिँ हामी छिटै हेर्न पाउँछौँ. So there are a few comments here. So yeah, it's great to watch. Call Kantipur भनेर भन्नुभएको छ. इन्द्र कार्की नमस्ते भनेर भनिराख्नु भएको छ. उद्धव हुनुहुन्छ. महेश चौलाकै नेपाल एउटा नबोले हुन्थ्यो. ओके नेपाल भन्ने शब्द त कमै बोलिया थियो. नेपाली चाहिँ अब बोलिराख्छौँ हामी. नेपाल एउटा चाहिँ बोल्दैनौँ र अहिलेको लागि चाहिँ हामी एउटा दुईटा हैन तीनटै गरेर चाहिँ अहिले हामी बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ. So guys, we wanna say bye from this episode. We believe that you guys had a good time, got some information. So on that note, yes, have a good evening ahead and lots of love. Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page, which is Call Kantipur.